тузаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон аз тақдими шумо аз дафтари марказии радиои Озодӣ дар Прага ман Шалои Гулхоҷа ҳамроҳатон хоҳам буд ва дар 15 дақиқаи барномаи имрӯз 26 декабр ин мавзӯъҳоро матраҳ мекунем. Президенти Тоҷикистон дар паёми солонааш фаъолияти афсолаи худро натиҷагирӣ кард ва аз коҳиш ёфтани шумораи муҳоҷирони тоҷик дар Русия гуфт. шумораи аз ҳамада зиёди муҳоҷирони меҳнатии мо ба соли 2010 расмият ки 1,100,000 нафарро ташкил мекард. ҳоло бошад 486,000. Сооронбой Ҷеймбеков, президенти Қирғизистон, гуфт музокирот бо Тоҷикистон дар масъалаи марз бо кундӣ пеш меравад. мо мегӯем биёед ва заминҳои мувофиқатшударо табодул кунем. биёед масъалаи марзро ҳал кунем. ва наздикони ҷавоне ки қасди оташ задани арчаро дар Кӯлоб дошт мегӯянд ӯ бемори равонист, вале барои исбот санад надоранд. имрӯз раиси ҷумҳурии Тоҷикистон паёми солонаи худро ба парлумон ва мардум ироа кард, аммо ба фарқ аз солҳои пеш Эмомалии Раҳмон аз вазъи иҷтимоиву иқтисодии 7 соли ахири Тоҷикистон гуфт. ҳарчанд раиси ҷумҳури кишвар аз беҳбуди вазъият дар ин давра тавсиф кард, аммо мунтақидони ҳукумат мегӯянд мушкилоти иҷтимоии мардум дар ин солҳо зиёд шуд. Молураҷаб Юсуфӣ паёми солонаро бо диққат гӯш кард ва назари коршиносонро низ дар ин замина пурсид. эмомалӣ раҳмон дар паёми худ ба парлумон рӯзи 26 декабр аз низоми банкӣ дар кишвар интиқод намуд, ба вазъи илму маориф дахл кард ва аз коҳиши муҳоҷират ба Русия хабар дод. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин паём ба наве аз фаъолияти 7 солаи худ натиҷагирӣ намуд, аммо ҳеҷ ишорае накард ки дар интихоботи президентии соли оянда иштирок мекунад ё не. эмомалӣ раҳмон танҳо ба интихоботи парлумонии рӯзи 1 март ишора кард ва аз мақомот хост ба кори комиссияҳои интихоботӣ дахолат накунанд. таҳлилгарон мегӯянд фарқияти аслии паёми имсолаи раиси ҷумҳур аз паёмҳои солҳои гузаштааш ба парлумон он мебошад ки имсол раиси ҷумҳур бештар ба масъалаҳои иқтисодӣ ва илму фарҳанг тамаркуз дошт ва дар масъалаҳои амният камтар суҳбат кард. 2 соату 56 дақиқа бо диққат ба паёми раиси ҷумҳури Тоҷикистон мутаваҷҷеҳ шудам ва ба чунин хулоса омадам ки дар замони истиқлолият و بعد از جاری شدن اینستیتوت پرزیدنتی تا حال مسئولین مأموریت رئیس جمهوری تاجیکستان با تفاوت پیام از گزارش، معروضه، سخنرانی، حسابات و دیگر شکل‌های رابطه رهبری سیاسی با مردم صرفهم نرفتند و از این خاطر پیام باید ماهیتاً خیلی محدود میشد و اولویت‌های سیاست خارجی و داخلی تاجیکستان را با در نظر داشتی واقعیت‌های اقتدار اقتصادی و مشکلات و برخوردها را با عامل‌های خارجی اعلام میکرد. اهمیت زیاد داده شد به جلب سرمایه‌های خارجی که این خیلی مهم هم هست، ولی من نشنیدم متاسفانه و بسیار میخواستم که شنوم از زبان رئیس جمهور که مکانیزم های جلب این سرمایه خارجی چگونه است. چون ما میتوانیم بسیار گویم که ها بیایید ولی اگر که شرایط محیطی سرمایه گذاری نسازیم این چیز هر چقدری که ما حوالا گویم دهان ما شیرین نمیشود. яке аз мавзӯи дигаре ки дар паёми президенти Тоҷикистон таъкид гардид марбут ба муҳоҷирони тоҷик буд. Эмомалии Раҳмон аз мақомот ва соҳибкорон тақозо кард ки бо ташкили ҷойҳои нави корӣ дар дохили кишвар шиддати муҳоҷиратро паст кунанд. дар айни замон президенти Тоҷикистон гуфт ки шумораи муҳоҷирон дар Русия то рафт камтар мешавад. мувофиқи маълумоти оморӣ соли ҷорӣ шумораи шаҳрвандони мо ки берун аз кишвар фаъолияти меҳнатӣ доранд қариб 60% кам шудааст ки ин натиҷаи рушди иқтисодиёт ва ташкили ҷойҳои корӣ дар дохили кишвар мебошад. шумораи аз ҳамада зиёди муҳоҷирони меҳнатии мо ба соли 2010 расмият ки 1,100,000
1000 نفر تشکیل میکرد. حالا باشد 486,000. من این رقم را قریب در وقتی سفری رسمیم به روسیه در کنفرانس مطبوعاتی بیان داشتم. در آنجا من بیان داشتم که 520,000 مهاجرین مهنتی داریم. امسال به 486,000 رسیدیم. ولی این نشان دهنده حالا هم قانع کننده نیست. ولی مقامات روسیه درباره تعداد مهاجران توجیک در کشور خود آماری فرق کننده را پیشنهاد میکنند. همان گونه که عملی رحمان یادآور شد، ماه اپریل در مسکو با پرزیدنت روسیه ملاقات داشت. ولادیمیر پوتین در نطق خویش گفت بیش از 1,200,000 شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند و پولهای فرستادهشان یاری بزرگ برای عائله‌هایشان است. ضمناً دیروز ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان خبر داد که تا آخر سال پولهای فرستاده مهاجران توجیک به کشور به 3 میلیارد دلار خواهد رسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. президент قرغیزستان در نشست دیروزه مطبوعاتی‌اش در بیشکک به موضوعهای بحث مرزی با تاجیکستان داخل کرد. سورونبوی جیمبеков میگوید جانب‌ها در این زمینه مذاکرات میبرند، اما نه در سطح دلخواه. رئیس جمهور قرغیزستان گفت او تبادل قطعه‌های نزد مرزی را با تاجیکستان از مد نظر دور نمیداند. تنها در سال جاری بین ساکنان نزد مرزی دو کشور چندین مناقشه سر زدند که تلفات جانی در پی داشتند. президенти қирғизистон Сооронбой Жэйнбеков гуфт ки кишвараш омода аст бо Тоҷикистон қаламравҳоеро табодул кунад то ки иқдоме дар самти ҳалли баҳсҳои марзӣ шавад. Жэйнбеков рӯзи 25 декабр давоми беш аз 3 соат дар нишасти матбуотӣ натиҷагирии соли 2019 бо хабарнигорони ватаниву хориҷӣ ҳам суҳбат шуд. Ӯ гуфт ки вақти охир бо раҳбари Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зиёд масоили марзиро баррасӣ мекунад ва омода аст ки ин корро аз роҳи дипломатӣ ва муколама бо назардошти манфиатҳои ҳарду кишвар пеш барад. ما میگوییم بیایید و زمین‌های موافقت شده را تبادل کنیم. بیایید مسئله مرز را حل کنیم. با مردم صحبت کنیم و مسئله را به طور آشکار حل کنیم. هیئت قرغیزستان به تاجیکستان رفته بود. حالا منتظر هیئت تاجیکستان هستیم که باید از 25 تا 27 دکبر به کشور ما می آمد. شاید دیرتر آیند. президенти қирғизистон дар ин нишасти матбуотӣ эътироф кард ки музокираҳо бо суръати суст пеш мераванд. изҳори назарҳои президенти қирғизистон дар бораи ҷараёни музокираҳои марзӣ бо душанбе дар ҳолест ки соли 2019 ба иттилои мақомоти бишкек дар сарҳад бо тоҷикистон 13 ҳодиса рух дод. аксар ин ҳодисаҳо ба баҳсу даъвоҳои марбут ба дастрасӣ ба манобеи обу замин, чарогоҳҳо, гузаргоҳҳо, сохтмони роҳҳо ва дигар масоил мебошад ва бо сабаби дар ҳамсоягии наздик ва хеле омехта бо ҳам зиндагӣ кардани мардуми ду кишвари ҳаммарз чунин ҳодисаҳо зиёд рух медиҳад. ҳодисаи охир 18 декабр дар ҳудуди деҳаи сомонёни тоҷикистон ва куктоши қирғизистон рух дод. ҷониби тоҷикистон гуфт ки дар ин ҳодиса 3 нафар аз ҷумла як хонандаи мактаб ва ҷониби қирғизистон гуфт 6 нафар аз ҷумла як марзбон осеб диданд. соли ҷорӣ дар як иқдоми камсобиқа президентони тоҷикистону қирғизистон рӯзҳои 26 ва 27 июл дар марзи ду кишвар мулоқоте барпо карданд ки аз назари таҳлилгарон хеле рамзӣ буд, чун 3 рӯз баъди муноқишаи дигаре барпо шуд ки дар он як шаҳрванди тоҷикистон куштаву 5 нафар захмӣ ва аз ҷониби қирғизистон 17 нафар захмӣ шуданд. طول عمومی مرز تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر تشکیل می‌دهد و بعد شکست شوروی و تأسیس جمهوری‌های مستقل کمی بیشتر از 500 کیلومتر آن تعیین و علامتگذاری شده است. اکثر بخش قلمروهای بحثی در هموار زمین میان ولایت‌های سوغد و بادکن جایگیر بوده. دهات این قلمروهای مرزی سیرحالی و از همین جهت هم خیلی حساس باقی می‌مانند. برنامه را ادامه میدیم. کارمند سابق دادگاه در ولایت سوغدی توجیکستان در نامه به پرزیدنت عملی رحمان نوشته است که به خاطر تن ندادن به سوء استفاده جنسی از سوی رئیس دادگاه شغل خود را از دست داده است. این زن 33 ساله که تا یک سال پیش کاتب سود در یکی از دادگاه‌های ولایت سوغد بود ادعا میکند که رئیس دادگاه از او مناسبت محرمانه کرده بود، ولی پس از شنویدن جواب رد
او را از شغلش برکنار کرده است. همکارم عبدالله شورов به تحقیق این قضیه مشغول بود و همچنان سنجید که تا کجا چنین حادثه ها در تشکیلات و اداره های تاجیکستان رایج است. عبدالله سلام، معمولا رئیسان مرد در تاجیکستان با جنس مقابل مناسبت نرم دارند. چرا مناسبت این زن یک بار با رئیس بد شده است؟ سلام شهلا، این زنی 33 ساله که اسمش را رادیو آزادی به دلیل های اخلاقی افشا نمی کند دعوا دارد که رئیس دادگاه در ولایت سوخت از او تقاضای همخوابگی کرده و پس از گرفتن جواب رد او را از وظیفه‌اش غیر قانونی برکنار کرده است. این کارمندی همکنون سابق دادگاه میگوید رئیس که در برآورده کردن خواست شهوانی خود ناکام شد با اتهام ساخته و غیر قانونی او را از کار راند. برای برقرار کردن حقوق کاری خود این زن به عنوان پرزیدنت و مقامات دیگری تاجیکستان از جمله رئیس دادگاه عالی بیش از 30 نامه نوشته است. از جمله در نامه اخیرش که نسخه از آن در دست رادیو آزادی است وی از پرزیدنت امامعلی رحمان خواسته است شغل پیشینش را برقرار کند، ولی به نظر می رسد برخورد تبعیض‌آمیز نسبت زنان در سطح‌های مختلف دولتی به ویژه در سیستم سودی تاجیکستان باعث شده که شکایت‌های او به عنوان یک زن تا به حال نادیده گرفته شود. از جمله در پی شکایت‌های او با دستور دادگاه عالی و ولایت سوخت دادگاه ناحیه قرار از کار رانده شدن این کارمند دادگاه را سنجیده دعوای زن را رد کرده است. در تماس‌های با تکرار رادیو آزادی رئیس این دادگاه پاسخ نداد، اما در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند برکناری این زن به آن ربط دارد که هنگامی به کار پذیرفته شدن در معلوماتنامه قبلا محکوم شده بودن برادرش را ذکر نکرده. خب عبدالله، حالا در مورد حادثه جداگانه گفتیم، اما تا کجا چنین حالت‌ها در اداره‌های تاجیکستان رایج است و آیا زیادن زنانی که با چنین برخورد از جانب رئیس دچار آمدند؟ شهلا، فعالان حقوق زن میگویند برخورد تبعیض‌آمیز و حتی آزار و اذیت جنسی و روانی زنان در اداره‌های تاجیکستان کم نیستند، اما با گفته حامیان حقوق نسبت به شکایت زنانی که از آزار جنسی خود از طرف همکارانش و یا رهبرانشان در جای کار شکایت میکنند، در نهادهای دولتی و سودهای تاجیکستان در اکثر حالت نسبت این شکایت‌ها بی‌اعتنایی ظاهر می‌شود. ضمناً کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان اخیراً لایحه تغییر و علاوه‌های به قانون جنایی و عائله را پیشنهاد کرده است و عین زمان این طرح در دست بررسی است که در صورت قبول شدن جزا برای این گونه رفتار سخت‌تر می‌شود. خب تشکر عبدالله برای صحبت. نزدیکان جوانی که 2 روز پیش در شهر کӯлоб بازداشت شده بود با وضع ناخوب روانی او اشاره میکنند. ساکنین شهر بعد آن دستگیر شد که به قول مقامات انتظامی قصد داشته است ارچای солинавии را آتش زند. حالا در نزد ارچای شهر کӯлоб ماشین آتش نشانی نوبت داری میکند. گزارش محمود جان رحمتزاده را کیومرثی تا پیشنهاد مینماید. بعد از 2 روز بازداشت فرهاد عزیزمت ساکن 27 ساله شهر کӯлоб، نزدیکانش میگویند که او از بماری روحی رنج میکشید. مقامات انتظامی کӯлоб فرهاد عزیزمت را با گمان آتش زدن ارچه солинавии و حمله به ماموران میلیسا دستگیر کردند. شوهر ما کسل بماری روحی داره، در وجودش هست. مقصد هم ترما یکم سویتسکی در مقصد ششتگی بود، در همونجا در همی اولاد در وعدت خوکگی شش بخواندگی. مادر فرهاد برای دریافت سند تصدیق کننده آنکه پسرش بیماری روحی است و در بیمارستان طبابت گرفته است به شهر وحدت می رود. در آنجا به او گفتند که چنین سند ندارند، اما همسرش در خانه چند دفعه خروج کردن مریضی روحی شوهرش را یادرس می شود. چمه شبی سر شای جوجا که سری ما در چیزی مقصد شما بگیرینش دشمن میکرد خما کودک ما کی بگیرین ای سری ما چیزی میفتم نه سر دای چی نیست. فرهاد عزیزمت که با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود سال 2016 هم عفو گردیده تا تمام شدن مهلت جزا مبلغ معین پرداخت میکرده است. همسایه های فرهاد کمگپ شدن و تغییر یافتن وضع روانی او را تصدیق میکنند. با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خبرهای بیشتر از این را شما میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید. گزارش‌های روز و جالب را در کانال ما آزادی ویدیو یوتیوب میتوانید ببینید و یادتان نرود که فردا شما را در نوید بامدادی صبح بر وقت منتظر میمونیم تا صحبت نوبتی. خدا نگهداری هر یک شما باشید.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.